إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستاني وإلى روح قطب الأعظم سيد الإمام أبي حامد بن محمد الغزالي وإلى روح سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سمن المدني وإلى روح سيد الشيخ محمد رشد بن عبد الله الغمير وإلى روح سيد الشيخ جلال الغمير سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن نجي إسماعيل الغمير سيد الشيخ محمد المنشار البجري وخصوصا إلى روح سيد الإمام يحيى بن شعر النووي وإلى روح سيد الإمام الشيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيد وإلى روح سيد الإمام الشيخ عبد الوهاب الشعراني وإلى روح سيد الإمام شيخ زين الدين المالباري وإلى روح سيد الإمام سيد بكر بن محمد شاكر المكي وإلى روح سيد الإمام علي السنهدي وإلى روح سيد الإمام الشيخ محمد نواوي بن عمر البندني ولأرواح أهل سندنا المتصل إليهم وخصوصا إلى روح سيد ومرشد ومربي الروح سيد الشيخ محمد زين بن عبد الغني البنجري وإلى أرواح جميع مشايخنا ومشايخنا الله الكريم يتبشر بالرحمة والمغفرة ويعلي درجات بالجنة يعفو علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من بركتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم نسألك يا رب بركتهم وكراماتهم اشفع مرضنا الظاهرية والباطنية وأسقامنا وعيالنا وأوجاعنا شفاء عاجلا لا يغادر سقما ولا ألما وصحح جسدنا ونور قلوبنا بنور معرفتك وسلمنا وأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من آفات الدنيا وفتنها وبلائها ووبائها ومصائبها وشر الدنيا وشر الآخرة وارزقنا وإياهم رزقا واسعا حلالا طيبا وطيبا مباركا من غير قصد ولا تعب ولا مشقة ومن حيث لا يحتسب واجمع بيننا وبين حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم بالمنام واليقظة وفي الدنيا والآخرة بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين السلام عليك يا ختم النبيين السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. إرشاد العباد. وروى الذهبي أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى العبد الصلاة في
sa'idat ila samai wala nur hatta tanhiya ila al-'arsh fatastaghfir li sahibiha ila yaumil qiyamah wa taqulu lahu hafizakallahu kama hafiztani wa idza shallal 'abdu as-salata bi ghairi waqtiha sa'idat ila samai wa 'alaiha zulmatun fa iza intahat ila samai talifa kama yalibas kama yalibus al-khalaq wa yajrabu biha wajhu sahibiha. Kita arti itu. Rawaz Zahabi meriwayatkan oleh Imam Zahabi annahu sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, iza shalla al-abdu as-salata, apabila sembahyang seorang hamba akan satu sembahyang fi awalil waqti, di awal waktu, sa'idat ila samai, maka naiklah itu sembahyang ke atas langit, walaha nurun, dan baginya ada nur cahaya, hatta tantahiya ilal arsy, sehingga sampailah itu sembahyang ke arasy, fatastaghfira li sahibiha, maka memohonkan ampun itu sembahyang li sahibiha, bagi pemilik sembahyang itu, ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat. Wa taqulu lahu, dan berkata sembahyang itu baginya, hafizakallah, semoga memelihara akan engkau oleh Allah Ta'ala, kama hafiztani, sebagaimana engkau telah memelihara aku. Wa iza shallal 'abdu as-salata, maka apabila sembahyang seorang hamba akan satu sembahyang bi ghairi waqtiha, di luar waktunya, atau bi ghairi waqtiha, pada selain waktunya, sa'idat ila samai, naiklah itu sembahyang ke atas langit, fa'alaiha zulmatun, atas sembahyang itu ada kegelapan, fa'iza indaha ila sama, maka ketika naik sampai sembahyang itu ke langit, talipa, rusak itu sembahyang, talipa, rusak itu sembahyang, kama yalibus saubuk, sebagaimana rusaknya pakaian, al-khalqu, yang buruk, al-khalqu, yang buruk, tidak. Wa yajrabu biha, dan dicampakkan dengan sembahyang itu, wajhu sahibiha, ke muka pemilik sembahyang tersebut. Jaga penjelasannya. Rawaz Zahabi meriwayatkan oleh Imam Zahabi. Dalam riwayat ini tidak disebutkan sanadnya, tetapi langsung sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita tidak tahu apa kedudukan hadis ini, apakah hadis ini sahih, hasan, dhaif, atau musalsal, atau marfu, atau mauquf, dan yang lainnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, iza shallal 'abdu shalat, apabila seorang hamba sembahyang, umpama rahmat sembahyang apa? Dimediakan sembahyang zuhur dikit aja, lawan ihunya kurang, ya kan. Iza shallal 'abdu shalat, apabila sembahyang seorang hamba
as-salata akan satu sembahyang, umpama rahmat sembahyang zuhur. Nah, rahmat sembahyang zuhur ini di awal waktu, di awal waktu. Sembahyangnya di awal waktu, di awal waktu, di awal waktu. Selesai. Usalli fardhu zuhri arba rakaatin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala Allahu akbar. Sembahyangnya di awal waktu, kemudian mengerjakannya sesuai syarat sah sembahyang, sesuai dengan rukun-rukun sembahyang, maka sembahyang itu sah. Lalu rahmat salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai. Begitu sembahyang ini selesai, dikerjakan oleh rahmat, sa'idat ila sama, naiklah sembahyang ini ke atas langit. Sembahyang yang naik ke atas langit ini berupa apa? Begitu. Di dalam riwayat lain, sembahyang ini berbentuk seperti satu makhluk. Paham? Kita bingung naik sembahyang ini maksudnya kayak apa naiknya? Nah, dalam riwayat lain, sembahyang ini berbentuk satu makhluk, dia bisa naik. Sa'ida ila sama, naik ke atas langit, walaha nurun, bagi sembahyang itu bercahaya. Taruhlah sembahyang ini baikungan, berbentuk dan dia bercahaya, naiklah ke atas langit, hatta tamdahiyya ilal arsy, sampailah sembahyang ini naik ke arsy, sampai ke arsy. Berarti lebih daripada langit ketujuh, dan ini paling puncak sampai ke arsy. Begitu sembahyang si rahmat ini naik sampai ke arsy, patastaghfirullah, boleh bacaannya, maka dia bermohonkan ampun li sahibiha, bagi pemilik sembahyang ini, yaitu rahmat. Maka sembahyang yang berbentuk, yang bertahan di arsy ini, dia memohonkan ampun kepada Allah, kepada rahmat, untuk rahmat agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sembahyang ini mendoakan dia ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Paham? Maka kalau kita pahami, sudah berapa banyak kita sembahyang. Ini cuma satu sembahyang. Kalau kita dalam sehari semalaman 5 kali sembahyang, maka 5 kali berbentuk makhluk Allah ini naik ke atas arsy, dan mereka selalu mendoakan kita agar kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ila yaumil qiyamah. Kalau kita sembahyang dalam setahun 365 hari atau 360 hari kali 5, berarti ribuan. Paham? Ribuan. Sudah ribuan malaikat atau ribuan sembahyang, bahkan mungkin ratusan ribu kali sembahyang naik ke atas arsy, yang mana semua sembahyang yang berbentuk ini beristighfar, memohonkan ampun kepada Allah untuk orang yang melaksanakan sembahyang ini. Tadi kita sembahyang subuh kan? Sembahyang subuh. Sembahyang kita ini naik apa tidak? Sembahyang kita ini naik apa tidak? Tergantung. Apakah sembahyang kita di awal waktu atau di dalam waktu? Apakah sembahyang kita baik?
terjaga syarat dan rukunnya, kemudian terjaga kekhusyuannya. Apabila sembahyang kita di dalam waktunya, syarat dan rukunnya terpenuhi, kemudian kekhusyuan, keikhlasan, kehalalannya terpenuhi, sembahyang subuh kita tadi naik ke atas langit, langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, sampai ke atas arasy. Dia bertahan di arasy, dia bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bermohon ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Makanya qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang yang beriman. Beruntung mereka yang menjaga sembahyang, menjaga waktunya, menjaga syarat dan rukunnya, dan menjaga kekhusyuan, keikhlasan, kehalalan di dalam sembahyang. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang yang beriman, yang mereka di dalam sembahyangnya khusyuk. Namun sebaliknya kata Rasulullah, taqullah, sembahyang tadi berkata nantinya kepada dia, hafizakallah, semoga Allah memelihara engkau. Kama hafiztani, sebagaimana engkau telah memelihara aku. Jadi sembahyang kita ini berucap, sembahyang kita ini berkata, hafizakallah, semoga Allah menjagamu, semoga Allah memeliharamu. Memelihara dari apa? Memelihara daripada segala mara bahaya, memelihara daripada segala musibah, memelihara daripada segala fitnah, memelihara segala kesusahan dan kesulitan, sampai Allah memelihara daripada su'ul khatimah. Allah memelihara engkau daripada di alam barzah, siksa kubur. Bahkan Allah memelihara engkau daripada huru-hara hari kiamat dan terpelihara daripada api neraka. Itu kalau kita menjaga sembahyang. Sebaliknya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza shallal abdu as-salata, apabila seorang hamba sembahyang, umpama sembahyang zuhur nanti nih, lalu dia sembahyangnya itu fi ghairi waqtiha, di luar waktunya, sembahyang zuhur jam 4, sembahyang zuhur jam 4, artinya sudah kelewat waktu. Sembahyang, tetapi sembahyangnya sudah keluar waktu. Sahlah sembahyangnya, sah. Namun kata Rasulullah, sa'idad ilas sama, sembahyang ini naik juga ke atas langit. Sembahyang ini naik juga ke atas langit, tetapi walaha zulmatun, bagi sembahyang yang berbentuk itu ada gelap. Begitu sembahyang ini naik, fa iza intaha ilas sama, begitu dia naik ke atas langit, jangankan sampai ke arasy, begitu sampai ke atas langit, tali pak, hancur sembahyang ini, hancur. Kama yaliku saubul khalaq, sebagaimana hancurnya baju yang buruk, sebagaimana hancurnya pakaian kita yang sudah buruk. Wa
wajhu sahibiha, dan dicampakkanlah sembahyang ini ke muka pemilik sembahyang tadi. Na'udzubillah min dzalik. Sembahyangnya sah, tetapi sembahyangnya hancur, dan sembahyangnya ini dicampakkan ke mukanya, yang dia dapatkan adalah celaka. Fawailul lil musallin alladzina hum fi salatihim an salatihim sahun. Celaka bagi mereka yang sembahyang, yang mereka itu sembahyangnya di luar waktunya. Celaka. Apalagi ada sembahyang. Ini orang sembahyang, tapi sembahyangnya selalu lalai, selalu dikerjakan. Bahasa orang ini, subuh kelanturan, zuhur kelewatan, asar ketiduran, maghrib malas-malasan, isya keluyuran. Hanya dari kita dah. Subuh sembahyang subuh juga mau, tapi jam 7. Mau juga sembahyang zuhur sekalinya jam 4. Begitu sembahyang asar jam setengah 7. Sembahyang maghrib karena jam-jamnya pas. Tapi begitu sembahyang isya keluyuran, jamnya ketiduran. Ya Allah. Apa jawabannya? Wailun. Wail, celaka. Nama? Iya celaka. Kada dipelihara Allah Ta'ala. Hidupnya kada dipelihara Allah. Kada dipelihara Allah daripada segala mara bahaya, bencana dan musibah. Kada dipelihara Allah daripada kesusahan dan kesulitan. Kada dipelihara Allah daripada su'ul khatimah. Kada dipelihara Allah daripada azab kubur. Kada dipelihara Allah daripada huru hara hari kiamat. Bahkan kada dipelihara Allah daripada azab api neraka. Fawailul lil musallin alladzina hum fi sholatihim sahun. Alladzina hum an sholatihim sahun. Lah, paham ngalulah? Min. Jangan lagi subuh, jangan lagi melandau. Ada bahaya kalau rawat, bahaya. Wa akhraja Abu Syekh an Ibni Umar, meriwayatkan oleh Abu Syekh dari Abdullah bin Umar, fadlul waqtil awwali alal akhir kaqadil akhirati alal dunya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadlul waqtil awwal, waqtil awwal apa jadi? Boleh. Jadi apa? Oh jadi siapa? Waktu. Fadlul waqtil awwali, keutamaan waktu awal sembahyang, alal akhiri, atas orang yang sembahyang di akhir waktunya, kafadil akhirati, sama seperti keutamaan akhirat alal dunia, atas dunia. Dibanding-banding dong. Mana baiknya? Kan begini nih, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul a'mal as-salatu li awali waqtiha. Paling hebat amal sembahyang di awal waktu. Lalu ketika orang sembahyang di akhir waktu, baiklah, baik, sah, diterimalah, ya, kalau sesuai dengan persyaratan. Terus mana baiknya, kehebatannya sembahyang awal waktu lawan di akhir? Jelas baik di awal waktu. Apa hebatnya?
Seapa istimewanya? Sama seperti akhirat dengan dunia. Akhirat itu emas, dunia itu perak. Kadang-kadang bila sembahyang di awal waktu itu bagaikan emas, sembahyang di akhir waktu bagaikan perak. Gitu. Warawal Bukhari Aniz Zuhri, meriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala Aniz Zuhri dari Imam Zuhri. Qala, Imam Zuhri bercerita, Zuhri ini peguruannya Imam Bukhari. Itu peguruan jauh. Hanya jauh bang. Itu hanya peguruan juga sanad. Zuhri ini tabi'in, berguru lawan sahabat. Zuhri ini tabi'in, berguru lawan sahabat. Salah satunya ini cerita si Zuhri ini. Ujar Zuhri, dakhaltu ala Anasin ibni Malik bi Damashq. Aku bilang berziarah kepada sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik saat beliau di Damaskus. Paham? Ada sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kita sudah tahu Anas bin Malik ini pembantunya Rasulullah. Selama 11 tahun menjadi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau berkhadam lawan Rasulullah. Itu. Nabi biografi Anas bin Malik banyak di dalam kitab-kitab sirah. Silahkan aja cari Tabaqatus Sahabah, Asarus Sahabah. Itu ada cerita tentang Anas bin Malik. Nah, Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau pernah berada di Damaskus. Damaskus itu di mana? Sekarang itu adalah Suriah. Negara Suriah. Suriah itu ibu kotanya Damaskus. Lagi Suriah sekarang ini negara Suriah yang masih dilanda kekacauan, ibu kotanya Damaskus. Ini negara tua. Rasulullah pernah ke Syam sini berjualan. Nah, Anas bin Malik di Damaskus. Entah waktu itu jadi apa, wallahu a'lam. Nah, saat Anas bin Malik di Damaskus, Imam Zuhri seorang tabi'in hilang ke rumah Anas bin Malik. Masuk aku Jersidin ke rumah Anas bin Malik. Wa huwa yabki. Ternyata Anas bin Malik sedang menangis. Masya Allah. Anas bin Malik sedang menangis. Orang tua, alim, sahabat Nabi, 11 tahun menjadi khadam Rasulullah, nangis. Bingung Imam Zuhri, lalu bertanya, ma yubkika? Fakultu, maka berkata aku, ma yubkika? Apa yang membikin sampian tenangis? Ma yubkika? Apa yang membikin sampian menangis? Kalau bahasa kita mungkin rahmatnya, guru apa gerangan sampian menangis? Mungkin bahasa kitanya begitu, Pak. Nah, faqala, maka berkata Anas bin Malik, kata Anas bin Malik, la a'rifu syai'an mimma adraktu illa hadhihi sholata wa hadhihi sholatu qad duyi'at. Faqala, maka berkata Anas bin Malik, la a'rifu syai'an, tidak mengetahui aku akan sesuatu, mimma adraktu, dari apa yang aku dapati dari Rasulullah, illa hadhihi sholata, kecuali ini sembahyang. Lah bahasa kita begini,
Aku banyak dapat dari Rasulullah, sahabat Nabi, tapi aku tidak mengetahui sesuatu yang lebih hebat, sesuatu yang lebih berharga, sesuatu yang lebih penting kecuali sembahyang. 11 tahun aku berkhadam dengan Rasulullah. Aku telaah, aku perhatikan Rasulullah dalam ibadahnya Rasulullah, akhlaknya Rasulullah, ucapannya Rasulullah, sampai Anas bin Malik berkata, khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 11 sanatan, aku membantu berkhidmat menjadi pembantu Rasulullah selama 11 tahun. Walam yakul, Rasulullah itu tidak pernah berkata kepada aku, lima fa'alta hadza ya Anas, kenapa engkau berbuat begini, kenapa engkau begitu, kenapa engkau begini. Rasulullah tidak pernah. Itu bicara akhlak. Rasulullah mengajarkan sahabat dalam hal apapun, mengajarkan amalia, mengajarkan ibadah, mengajarkan keimanan, mengajarkan akhlak, dan mengajarkan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang agar disampaikan kepada umat. Namun ternyata kata Anas bin Malik radhiyallahu an, tidak ada satu pun yang lebih penting apa yang pernah aku dapati dari Rasulullah. Tidak ada sesuatu yang lebih istimewa dari apa yang aku dapatkan dari Rasulullah illa hadhihi shalah, kecuali sembahyang. Maka sembahyang inilah yang paling hebat. Terus kenapa aku menangis? Aku menangis sembahyang yang istimewa ini qadduyi'at, sungguh sudah tidak diperhatikan orang lagi. Qadduyi'at, sungguh disia-siakan orang, tidak diperhatikan orang lagi. Kalau sembahyang yang penting ini sudah tidak diperhatikan oleh umat Islam, apalagi yang lain. Kalau sudah sembahyang ini sembahyang ini disia-siakan oleh umat Islam, apalagi yang lain. Benar apa yang dikatakan Nabi, tonggak, mungkin bahasanya begini. Kalau kita ingin melihat ibadah seseorang itu baik dan tidaknya, lihat sembahyangnya. Sembahyang yang harus dilihat apa? Sembahyang 5 waktu, bagaimana dia mengerjakan. Kemudian yang sangat pokok, bagaimana dia mengerjakan sembahyang subuh. Kalau seseorang ibadah sembahyang subuhnya berjamaah baik dan sempurna, berarti menggambarkan sembahyangnya itu baik, menggambarkan imannya baik. Sampai Rasulullah mengatakan, man lazima salat as-subhi jama'atan fa ashhidu alaihi bil iman. Siapa yang benar-benar melazimi, menetapi, mengamalkan sembahyang subuh berjamaah, sembahyangnya baik, waktunya baik, syarat dan sembahyangnya baik, khusyuk, ikhlas, fashhidu alaihi bil iman. Kata Rasulullah, saksikan oleh kalian, orang itu imannya mantap, orang itu imannya baik. Itulah ukuran. Kalau ingin melihat ukuran ibadah seseorang itu mantap tidaknya, lihat sembahyang subuhnya. Tapi apabila sudah sembahyang ini qadduyi'at, tidak diperhatikan lagi, sembahyang ini sudah dipahawai, sembahyang ini sudah disia-siakan, maka ini menggambarkan imannya sudah ada mantap lagi. Amal-amal ibadah yang lain itu sudah ada. Karena awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah.
Pertama kali yang dipandang Allah, yang dihisab Allah segala amal hamba itu adalah sembahyang. In kubilat sairu a'mali. Jikalau sembahyang ini diterima oleh Allah, kubilat sairu a'mali, maka diterimalah seluruh amal yang lain. Wa in suruddat, jikalau sembahyangnya ditolak oleh Allah, ruddat sairu a'mali, maka ditolak oleh Allah semua amalnya. Aku nangis, sejarah Anas bin Malik, sedih melihat sekarang ini sembahyang sudah diabaikan oleh umat Islam, sembahyang sudah tidak diperhatikan oleh umat Islam. Bagaimana umat Islam ini mau maju? Bagaimana umat Islam ini mau berkembang? Tidak benar orang yang mengatakan sembahyang itu membuang-buang waktu, sembahyang itu kada efisien, sembahyang itu merugikan ekonomi. Tidak benar. Justru dengan sembahyang inilah kehidupan seseorang akan menjadi baik, kehidupan pribadinya, akhlak dan perangainya menjadi baik, kehidupan rumah tangganya menjadi baik, kehidupan ekonomi rumah tangganya menjadi baik, kehidupan masyarakatnya menjadi baik, kehidupan daerahnya menjadi baik, bahkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalau sembahyang benar-benar dikerjakan, kehidupan bangsa dan negara ini menjadi baik. Kenapa? Karena inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu dapat mencegah kekejian dan kemungkaran. Kalau pejabat kita sembahyangnya baik, no korupsi. Korupsi tidak akan terjadi. Kalau pejabat masih korupsi, itu menunjukkan sembahyangnya belum baik. Aparat pemerintah kalau sembahyangnya baik, pengertian baik itu adalah sesuai dia menjaga waktunya, menjaga syarat dan rukunnya, menjaga kekhusyuan dan keikhlasannya, bahkan halal dan haramnya dijaga. Maka aparat pemerintah sebagai pengguna anggaran, sebagai pemilik kebijakan, maka akan baiklah. Lau amana ahlul qura wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Jikalau penduduk satu kampung, kada usah sekampungan barabai sarumahan aja nah. Sarumahan penduduknya 4, presidennya, kepala rumah tangga nang laki, ibu negaranya nang bini, rakyatnya 2. Empat-empatnya beriman dan takwa kepada Allah Ta'ala. Salah satu indikator takwanya adalah sembahyangnya baik, sembahyangnya dijaga waktunya, syarat dan rukunnya, kekhusyuan dan keikhlasan, serta halal haramnya. La fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Niscaya kami bukakan pintu keberkahan dari langit dan bumi. Ya, permasalahannya umat Islam, kata Anas bin Malik, sembahyang sudah mulai diabaikan, sembahyang sudah mulai disia-siakan. Maka apabila pejabat kita ini kada sembahyang, jangankan kada sembahyang, sembahyangnya aja kada dijaga, kada bisa sembahyang. Waktunya benar, tapi kada bisa sembahyang, belajar bujur-bujur. Syarat sah sembahyang belajar, rukun-rukun sembahyang belajar, pembatal sembahyang belajar, makruh dalam sembahyang belajar, sunat dalam sembahyang belajar, kemudian belajar khusyuk dalam sembahyang kayak apa, belajar keikhlasan dalam sembahyang kayak apa. Ini yang penting dulu. Ini yang penting.
Lamun abahnya nih di rumah, abahnya, ayahnya, orang tuanya benar sembahyangnya, ibunya benar sembahyangnya, anaknya benar sembahyangnya, Allah bukakan pintu keberkahan di rumah itu dari penjuru langit dan penjuru bumi. Rumahnya berkah, harmonis, bahagia, senang, lapang, dan macam-macam segalanya. Tapi kalau sudah sembahyang ini tidak diperhatikan, sembahyang ini sudah diabaikan oleh para pejabat kita, para pengelola rumah tangga, para umat Islam, ya sudah. Inilah ujar Anas bin Malik, aku jadi nangis, sedih. Nah maunya para pemimpin, para ulama, para tokoh agama berfokuslah perhatian kepada sembahyang ini. Jangan membawa umat sembahyang tamat, jangan. Bawa umat ini biar sembahyang ini benar secara hukum fikih, benar secara tauhid, benar secara tasawuf, bahkan benar secara ma'rifat. Maunya ke ini perhatian. Ini kan ada, ya Allah, ceritanya cuma ketawa ketiwi, ceramah ketawa ketiwi, lucu, sembahyang nang dibahas. Ini nang pokok. Kayaknya dulu membahas ini, sembahyang dulu yang dibahas. Coba. Qalal karmani wal muradu bitabiha ta'khiruha. Kata Imam Al-Karmani, yang dimaksud menyia-nyiakan itu adalah melambat-lambatkan sembahyang. Anil waqtil mustahabi, dari waktu yang dianjurkan, la anahum akharuha an waqtiha bil kulliyah. Bukan bahwa mereka itu melambatkan sembahyang keluar waktu secara keseluruhan, tidak, tetapi lambat terus sembahyang. Betapa indah kalau pemerintahan kita setiap waktu zuhur istirahat, sembahyang dulu berjamaah. Semua instansi pemerintah, birokrasi kah, DPR kah, kemudian polisi kah, tentara kah, jaksa, kehakiman, sembahyang dulu. Masyarakatnya ke juga sembahyang dulu. Tapi dilajari dulu, dilajari ilmu fikih tentang sembahyangnya, dilajari sembahyang dalam sudut tauhidnya, dilajari tasawufnya, dilajari. Supaya apa? Supaya sembahyangnya ini benar, supaya waktunya benar, syarat dan rukunnya benar, sunatnya benar, khusyuk dan ikhlasnya benar, maka semua akan jadi beruntung. Semua jadi beruntung. Itu kuncinya itu aja. Ikam kita mulai berumah tangga, kunci rumah tanggamu itu sukses, nyaman tadinya di sembahyangnya hiji dulu nah.
mantapakan sembahyang ini dimantapakan. Kaina dulu pandir puasa Senin Kamis, kaina dulu sembahyang ini dulu dimantapkan supaya benar secara hukum fikih, benar secara tauhid, benar secara tasawuf, kalau perlu sampai kepada ma'rifatnya. Karena ini kuncinya. Nah, setelah sembahyang ini benar, baru bicara puasa sunat. Itu pun kalau bisa baru bicara puasa Senin Kamis. Sembahyang dulu dimantapkan. Habis. Kemudian wariya an Aqil ibni Abi Thalib kuntu amshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa izan jamalun ya'du hatta balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala ya Rasulullah al-amana falam yalbas hatta ja'a khalfahu Arabiyyun wa ma'ahu sayfun maslulun faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma turidu min hadzal miskin qala ya Rasulullah ishtaraytuhu bi samanin jazirin wa laysa huwa yuti'uni fa uridu an azbahahu wa an tafi'u bilahmihi faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam lil jamal lima tu'sihi faqala ya Rasulullah lastu u'sihi li'anni lastu aqdiru 'alal amal walakin u'sihi li'anna al-qabliyata allati ana fiha yanamuna an salatil isya'il akhirati ila akhirih wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bisawab. Ingat saja.